میں کہ جی تسی نہیں دے سکتے، اسی لے کے تانوں دساں گے طلاق لئی تھی کیویں، لے کے پھر دسیا انہوں۔ جرمن جا کے ذرا خوبصورت ہو گئے، پیارے پیارے۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھے، لیکن لوگوں کی آنکھیں ہمیں پہچاننا لیا، پھر میں نے خود فیصلہ کیا کہ مجھے ایسے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے جو سال سال مجھ سے رابطہ ہی نہیں رکھتا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کا مقام میرے دل میں ہے تو میرا خاوند ہے۔ نہیں اس کا بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بڑھانا چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ اسٹرانگ لوگوں کے لیے ہی بنا ہے اور اسٹرانگ لوگ ہی اس کے اوپر آتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو ان پڑھ تھی ہماری طرح، لیکن آج جرمن میں پروفیسر ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں سندھ سے جرمن تک کی کہانی شازیہ مسرت کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے جرمن جا کے ذرا خوبصورت ہو گئے، پیارے پیارے۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھے، لیکن لوگوں کی آنکھیں ہمیں پہچان نہ سکی۔ خوبصورت تو ہم پہلے بھی بہت تھے، لیکن یہ کہ ہمارا باطن خوبصورت ہے، ہمارا ظاہر خوبصورت نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے بس۔ اچھا جی بتائیں، شادی ہوئی، ان پڑھ تھیں، ہسبینڈ کیسے تھے، پھر ان سے علیحدگی کیسے ہوئی، جرمن کیسے پہنچی؟ جرمن جانے کے لیے تو آپ کو جرمن لینگویج آنی چاہیے تھی، پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑا استاد ہوتا ہے نا وہ وقت اور حالات ہوتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی رشتہ نہیں ہونے دیتا، تو جرمن کس نے کروانا تھا؟ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہوا، رشتہ ہو گیا۔ پھر بچیاں جو تھیں وہ پہلے ہسبینڈ سے تھیں، تو ان کی کسٹڈی، گارڈین وغیرہ، ان کے سلسلے کافی اسٹرگل کرنا پڑی۔ وہ کی پہلی شادی کب ہوئی اور کس سے ہوئی اور اس سے کتنے بچے آپ کے؟ شادی میری پہلی جو ہے وہ یہیں پنجاب میں ہوئی، ان سے میری 2 بیٹیاں ہیں، اور وہ میری آؤٹ آف فیملی شادی تھی۔ اچھا۔ میرا یہ کہ ہر ممکن بچوں کی خاطر کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ سیپریشن کیسے ہوئی؟ سپریشن ظاہر ہے جب میں دور تک دیکھتی تھی تو میری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے، یعنی میں ساری زندگی صفائیاں دینے میں گزار دوں گی، آج اگر میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی جس طرح کی میں زندگی گزار رہی ہوں، کل جب یہ میری بیٹیاں گزاریں گی تو شاید میرے سے برداشت نہ ہو۔ پھر میں نے ایک ڈیسیژن لیا، پھر میں نے خود فیصلہ کیا کہ مجھے ایسے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے جو سال سال مجھ سے رابطہ ہی نہیں رکھتا، جو تیسرے ہاتھوں کے ذریعے مجھے خرچہ ملتا ہے، کئی دفعہ میری بجلی بند ہو جاتی ہے، کئی دفعہ میرا پانی بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کہ وہ پھر میں نے ڈیسیژن لیا، میں نے خلا کا فیصلہ لیا۔ اس کے بعد پھر جیسے کہتے ہیں کہ سڑک پہ آ جانا، میں سڑک پہ آ گئی۔ جو میرے اپنے میری پلیٹ میں میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے وہ بھی میرے منہ پہ تھوکتے تھے، تو پھر میں اللہ میاں سے باتیں کرتی تھی کہ اے رب تو جانتا ہے میں کیا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب ایک دن میری سنے گا۔ پھر میرا یہ کہ جن کے ساتھ میرا مطلب شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ میری نیکی تھی کوئی، اس نیکی کے صدقے میں اس شخص کا یہ تھا کہ میں ان بچوں کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ مجھے چار دیواری دے دو، تو میں اس کے لیے ایگری ہوں۔ اپنا نام مجھے دے دو۔ کیا نام اتنا ہی ضروری ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟ بہت ضروری ہوتا ہے۔ نام کے بغیر عورت، میں سمجھتی ہوں اس طرح جیسے چھت کے بغیر ایک مکان ہوتا ہے، یعنی ایک مکان 4 دیواری کھڑی ہوئی ہے لیکن اس پہ چھت نہیں ہے، کوئی جب چاہے کود کے حملہ کر سکتا ہے، مطلب اتنا ضروری ہے ایک عورت کے لیے ایک خاوند کا نام یا ایک مرد کا نام اتنا ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ عورت اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی؟ عورت تو گزار لیتی لیکن اس کو معاشرہ نہیں گزارنے دیتا۔ جی، معاشرے کے ڈر سے ہمیں یہ نکاح کرنا پڑتا ہے، یا یہ سارا جو ہے وہ معاشرے سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یعنی کہ معاشرہ اسٹرانگ ہے، ہم نہیں ہیں؟ ہم نہیں ہیں، لیکن ہم نے پھر معاشرے کو اسٹرانگ ہو کے دکھایا کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ پھر لینگویج جو تھی وہاں میں نے مختلف اکیڈمیوں میں گئی کہ میں نے لینگویج کرنی ہے، وہ کہ میری تعلیم یوں سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک گاؤں کے اسکول سے اگر 4-5 پڑھی بھی تو وہ بھی لڑ لڑا کے لوگوں کے بچوں کو مار پیٹ کے گھر آ جاتی تھی۔ تو وہ بہرحال یہ کہ لینگویج کا جب شروع کیا تو چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس میں گئی، کسی نے کہا 2.5 سال، کسی نے کہا 2 سال، تو میرے لیے مشکل تھا کیونکہ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے یہاں لاہور کے ہی ایک مال روڈ پہ کوئی اکیڈمی تھی پرائیویٹ، اس زمانے میں 80,000 روپیہ لیا اس نے میرے سے اس زمانے میں۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ میں یہاں لاہور کی اکیڈمی میں رہی، یہاں رہ کے میں نے پڑھی لکھی بچیوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کمپرومائز کرنا، کیونکہ پڑھی لکھی بچیاں، میں تھوڑا عمر میں بھی کافی زیادہ تھی اور پھر میں دیکھنے میں بھی سادہ تھی، تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ یہاں پہ ایک جرمن کورس کرنے آئی ہیں تو مجھے دیکھنی آنٹی اللہ اللہ کرو، گری تیاری کرو۔
पढ़न आ गए हो। वो बहरहाल ये कि वहाँ लैंग्वेज सीखी, फिर पढ़े लिखे लोगों से पहले ही पास कर लिया। तो जब मैं लैंग्वेज का टेस्ट देने की ना, तो वहाँ मेरी मतलब पढ़े लिखे बच्चों से बात हुई, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें अंदर पेपर में समझ ना आई ना, तो वो बाहर आके डिस्कस कर रहे थे। तो मैं उनको बकायदा मीनिंग के साथ बता रही थी कि नहीं इसका मतलब ये था, इसका जवाब ये होना था। तो मुझे बच्चों ने कहा कि आंटी आप पढ़ाती क्यों नहीं? अच्छा, यानी जहाँ से हमने पढ़ा है वो हमें ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके, आप पढ़ाती क्यों नहीं, आप पढ़ाए हमें। तो उनमें से फिर कुछ बच्चे फेल हुए, उन्होंने फिर मेरे से हेल्प ली, मैंने उनको हेल्प किया, और उसी दिन से मेरा ये था कि मैंने इस पे काम करना है। फिर एक वाक़या ऐसा हो गया कि मेरी आंखों के सामने एक बच्ची ने 3 दफ़ा पेपर दिया, तो वो 3 दफ़ा ही फेल हो गई। इस वजह से उसको तलाक हो गई। तो वो जब उसको पता था कि आज मैंने फेल होना और मेरी तलाक हो जानी, तो वो जो बच्ची की सिसकियाँ और आहें थी ना, वो मुझे सारी रात में सो ना सकी। तो मैंने सोचा कि ये इतनी नायाब है, मैंने इंशाल्लाह इस पे इतना काम करना है कि ये गली मोहल्लों में आम हो जाए। तो अब मैं तो गोठों गाँव में, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चलता, वो मेरे वॉइस मैसेज से पढ़ के लोग मतलब पास हो जाते। अल्लाह ताला ने इतना वो मतलब किया। उसके हस्बैंड जर्मन में थे? उसके हस्बैंड जर्मन में थे ना, तो यहाँ वो ससुराल के बड़े दबाव में। जिनका बेटा बाहर होता है ना, पहली तो बात ये है कि एक आम लड़की से वो बच्चे का रिश्ता ही नहीं करते। वो बड़ी स्पेशल उसमें क्वालिटीज ढूंढते हैं कि साडा पुत्र जेड़ा है ਉਹ जनाब जर्मनी च तो उत्थे भावें भांडे धोंदा होवे, ठीक है, लेकिन कुड़ी जेड़ी वो आला चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कुछ नफ्सियाती दबाव, हालांकि बच्ची एजुकेटेड थी, कुछ नफ्सियाती दबाव था या जो भी था, बहरहाल उसकी अलहदगी का वो, लेकिन वो बच्ची जो रोई बाप बनी जर्मन लैंग्वेज। फिर मैंने इस पे काम किया। फिर मैंने इसको, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं गोयथे इंस्टीट्यूट में, अभी रिसेंटली कोई 2 महीने पहले बच्ची ने टॉप किया है। कम से कम नहीं, मेरे ख्याल से 200-250 बच्चों में से उसने टॉप किया है। फिर आपकी शादी दोबारा हुई, फिर आप जर्मन चली गई। मैं जर्मन वहाँ जाके क्या फेस किया? जर्मन जाके भी देखें जी, जीरो से जिंदगी शुरू की, ठीक है। अब वहाँ पे ये है कि यहाँ हम सफाई के कामों को जो है ना, वो समझते हैं ये एक छोटा काम है, छोटे लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई छोटा नहीं। जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली, मैंने वहाँ सफाइयाँ कर करके, लेकिन मुझे एक चीज होती थी कि पाकिस्तान वालों को क्या बताएंगे कि हम सफाई करते हैं। फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में नाम बनाने के लिए कुछ ऐसा करूं कि दुनिया के कोने कोने में मेरा नाम चला जाए। फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज जो है वो ऑनलाइन, आज से 7-8 साल पहले मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, जबकि लोगों को ऑनलाइन का मतलब ही नहीं पता होता था, ठीक है। तो आज तो दुनिया में मेरा नाम है। तब इक्का दुक्का लोग मेरे पास आए जो चारों तरफ से मायूस हो गए। पढ़ाया, पास एक आता था, वो 2-4 दे जाता था, वो हो जाते थे 8-10 दे जाते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों में लोग आए और गए। आज तो एक अल्लाह ताला ने बड़ा नाम दिया है। तो ये मेरे रब का महज फजल है, और मेरी बहनों की दुआएं। मैं फिर वही कहूंगी कि मेरी बहनों की दुआएं, क्योंकि मैंने अपनी नाकामियों में या अपनी उन आजमाइशों में जो आंसू मेरी बहनों की आंखों में थे ना, जब मैं उनके आंसू और उनकी तड़प अपने लिए देखती थी, तो फिर मुझे उम्मीद हो जाती थी कि मेरा खुदा एक दिन मुझे सुरखरू करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हूँ। और ये जो हस्बैंड है ये अच्छे हैं, जिन्होंने आपको चार दीवारी और चादर दी और अपना नाम दिया? देखें, ये तो फरिश्ता है। मैं कहती हूँ कि दुनिया में अगर किसी चीज़ का मुकाम मेरे दिल में है तो मेरा खामंद है, क्योंकि यहाँ तो हम मर्दों से बात नहीं करने देते, यहाँ पे मर्दों से बाहर नहीं जाना। यानी मैंने वहाँ मर्दों के साथ काम किए हैं, मैं वहाँ से मर्दों को पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, पाकिस्तान में भी पढ़ाती हूँ, जर्मनी में। जैसे जो 15, मुझे तो अभी गए हुए 8 साल हुए हैं। जैसे अब जो 15 साल से 20 साल से जर्मनी में रह रहे हैं, उनको जब नेशनलिटी के लिए एक टेस्ट चाहिए होता है, B1 जो है, मैं वहाँ मर्दों क्या औरतों क्या मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो ये मेरे समझती हूँ कि अगर मेरे मर्द का मेरे साथ कोऑपरेट ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कर सकती थी। बहुत सारे लोगों ने मेरे मियाँ को कहा भी, तो मेरे मियाँ ने कहा कि ये एक खुदा ताला की तरफ से उसको ये चीज़ अता हुई है। जब अल्लाह ताला ने उसको ये टैलेंट दिया है तो मैं उसके आगे रुकावट क्यों बनूं? पढ़ाती है ना। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब भी मेरे से खुश है। और दूसरी बात, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली बहुत सारे लोग जो मेरे क्योंकि जब मैंने मुश्किल वक्त देखा ना, तो मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह तू मुझे अता कर, मैं तेरे प्यारों का ख्याल रखूंगी, ठीक है। तो जब अल्लाह ने अता किया तो मैंने मेकअप नहीं किया कभी भी। अब यकीन करें, मैं यहाँ पाकिस्तान में आती हूँ तो धुले हुए कपड़े पहनती हूँ। लोग यहाँ आते हैं, शॉपिंगों के लिए निकल जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। मुझे ये होता है कि माड़े से माड़े बंदे को मिल लूं, दीदार कर लूं, घर जाके ये पछतावा ना रह जाए कि मैं फलां से ना मिली। तो उसमें ये था, फैमिली के कुछ लोग जो मतलब बड़े ब्रांडेड श्रांडेड है, वो मुझे पागल भी समझते हैं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं।
جو हेल्प करता है मुझे लगता है वो पागल होता है. वो पागल होता है, हाँ जी वो पागल होता है, क्योंकि देखें वो अपना और अपने बच्चों का पेट काट के आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे के पास ये दिल है कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट काट के दूसरे पे खर्च करे। अच्छा, जिसके साथ हम नेकी करते हैं, जिसकी इतनी केयर करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का भी पेट काट देते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसके शर से कैसे बचा जाए? उसके शर से ऐसी कि उसको पीछा कर दे, उसकी तरफ मुड़ के ही ना देखे। आपने नेकी की, उसका मुतबादल या उसका नेमुल बदल जो है वो अल्लाह ताला आपको कहीं और से दे रहा होता है। जिसके साथ नेकी करे उससे नेमुल बदल की कभी उम्मीद ना रखें कि अगर आप इसके साथ नेकी कर रहे हैं तो ये आपके साथ नेकी करेगा या आपका एहसानमंद होगा। ऐसा नहीं। मैंने जो चीजें देखी, मैंने जिसके साथ नेकी की, उसी से मैंने लानतें ली, ठीक है। लेकिन मुझे मेरे खुदा ने ऐसा नवाजा है कि मैं नहीं समझ, मैं कहती हूँ कि ज़वाल के बाद उरूज जो है बहुत मुश्किल से मिलता है दोबारा। मैंने ज़वाल के बाद उरूज देखा और इतना देखा कि अब मुझे ज़वाल से डर लगता है। मैं अल्लाह ताला का हर वक़्त शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तो मुझे दोबारा ज़वाल की तरफ ना लेके जाना। मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और मेरी माशाल्लाह 4 बहनें हैं, ठीक है जी। मेरी मतलब बहनें जो है वो मेरी इस तरह जैसे मेरी बेटियाँ होती हैं। मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहनों को प्यार दिया है और मैं उनके लिए माँ हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे बहन भाई जो है वो मेरे माँ की तरह एहतराम करते हैं। मैं किसी चीज़ से कह दूँ कि ये नहीं करना या यहाँ नहीं जाना तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बहन भाई मेरे नाफरमानी करें। औरत को जब तलाक होती है या जब खुदा न खास्ता उसके शोहर की डेथ होती है, डेथ और तलाक में आप क्या डिफरेंस करेंगी? कि जो डेथ वाली जो बेवा औरत होती है उसको, और जिसको तलाक हुई होती है या खुला उसने लिया होता है, जैसे कि मेरा भी हुआ था, इन दोनों में डिफरेंस बताइएगा ज़रूर। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस टाइम ख़वातीन आपको बड़े गौर से सुन रही होंगी जी। जो बेवा होती है ना उसके साथ चंद लोगों की हमदर्दी होती है, ठीक है। और जिसको तलाक होती है, जो खुला लेती है ना, उसके साथ किसी इंसान की कोई हमदर्दी नहीं होती। बल्कि खुला वाली औरत तो जिसको मामा चाचा बाबा समझती है ना, वो भी उसको इज्जत की नज़र से नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो मैं नहीं समझती कि तलाक याफ्ता औरत जो है वो बहरहाल पाकिस्तानी इस मुआशरे में काबिल एहतराम नहीं है। उसके पीछे क्या मजबूरियां इसको नहीं वो लोग देखते। उनको ये होता है कि ये वेली होगी और उस औरत का हर मर्द खामद बनने को तैयार होता है। ये जुल्म है, मतलब ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। तो बाकी जहाँ अब रहते हैं वहां पे तो मैं कहती हूँ कि किसी की जरूरत नहीं, जब तक औरत की मर्जी ना हो उसको कोई मैली नजर से, क्या मैं कहती हूँ उसके साय की तरफ कोई नहीं देख सकता। जो बेवा होती है उसके साथ जो 4-6 लोग हमदर्दी जता रहे होते हैं वो ठीक होते हैं? नहीं नहीं, हमदर्दी वालों में भी कोई ना कोई, उनका भी कोई ना उसमें मतलब होता है। हमदर्दी करने वाले भी सारे जो होते हैं ना वो दिल से हमदर्दी नहीं कर रहे होते, उनके पीछे भी उनके कोई ना कोई मुफाद जरूर होता है। एक 5 बच्चों की माँ है, 22 साल उसने अपने शोहर के साथ गुजारे हैं। 22 सालों के बाद जाके उसने अब खुला लिया। उसका बड़ा बेटा 21 साल का है, वो खुद 40 की है, ठीक है। तो 22 सालों बाद जाके उसने अब खुला लिया और 22 साल उसने मार खाई है उसकी, और 5 बच्चे भी पैदा किए हैं। अगर ऐसी क्या वजह है कि 22 सालों बाद आखिर उसको बड़े बेटे ने ही खुला करवा के दिया अपने शोहर से? सारे को बच्चे बड़े हुए, उन्होंने देखा उनकी माँ पे क्या जुल्म हो रहा है, तो सारी जिंदगी तो आप उस दलदल में नहीं रह सकते। तो बच्चे ने सोचा होगा, हो सकता है इसको छोड़ के हमारे लिए मतलब हम बेहतर अपनी माँ को संभाल सकते हैं या अपनी माँ के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर माँ भी एग्री हुई होगी तो बच्चों की वजह से हुई होगी। मैं कहती हूँ बजाय इसके कि आप इतनी जलालत की जिंदगी गुजारें, मियाँ बीवी बैठे, अगर वो समझते हैं कि वो आपस में साथ इकट्ठे नहीं रह सकते तो सुलह सफाई से अलग हो जाए, ठीक है। सुलह सफाई से अलग हो जाए। बच्चे अगर माँ रखना चाहती है माँ रख ले, अगर मतलब बाप रखना चाहता है बाप रख ले। अगर बाप खर्चा देने के उसमें है तो वो माँ को दे, माँ को खर्चा दे बच्चों का, अगर वो समझते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना 90% लड़ाइयाँ जो होती हैं वो हमारी अम्मियाँ और हमारी बहनें करवाती हैं, ठीक है। हमारे घर जो है ना वो हमारी माएँ बहनें नहीं बसने देती। और मेरा तो जहाँ से उजड़ा था वहां से सौकन भी थी। अच्छा, आपके हस्बैंड की पहले भी शादी हुई थी? पहले भी शादी थी, मेरी तो सौतन भी थी, 6 नन्ने थी, सास थी, सब कुछ था, सब फेस किया। तो फिर एक दिन सोचा, आपने उनसे शादी क्यों की? मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं एक यतीम बच्ची थी, ठीक है। तो जिनके सर पे कोई ना हो, मेरा नहीं ख्याल के उनके लिए कोई अच्छा सोच सकता है या अच्छा कर सकता है।
تو پھر میرا یقین حالات میں، ظاہر ہے میرا کوئی کرنے والا نہیں تھا، پھر میرے کوئی دور کے عزیز تھے، انہوں نے جب، تو میں نے یہ شادی صرف اس لیے کی کہ یہ میری پھپھو جان کے پاس تھی دونوں بہنیں، تو مجھے یہ تھا کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ زندگی قربان کر کے ان کی زندگی بنانی ہے، پھر ان کے لیے قربانی دی، اور وہ شادی میں نے تب تک چلائی جب تک میری بہنوں کے گھر نہیں بن گئے۔ تو پھر یہ سوچا کہ روز مرنا اور روز جینا، ایک دفعہ چھال مار دو نا، پھر دیکھو گے کی ہوئے گا، پھر ماری چھال۔ جو روز دھمکیاں دیتا تھا طلاق، ہاں وہ طلاق کو، کیونکہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں، وہ کہتے ہیں جی دیں گے طلاق، میں کہ جی تسی نہیں دے سکتے، اسی لے کے تانوں دساں گے طلاق لئی دی کیویں، لے کے پھر دسیا انہوں کہ آ جا۔ لیکن پھر جب طلاق کے بعد دیکھا سارا صورتحال، تو یہی تھا کہ آج میں جوان ہوں، لوگ مجھے غلط نظر سے دیکھتے ہیں، میں برداشت کر رہی ہوں، حالانکہ میں خود مرد تھی، میں اس وقت بھی ایسے ہی تھی، کھڑی ہو جاتی تھی اس وقت بھی۔ تو پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا جب یہ نظریں میری بیٹیوں پہ آئیں گی نا، تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس چیز کو سوچ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دے نیک ساتھی جو چھت چار دیواری دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر غائب سے راہیں کھولی، کیونکہ مانگا اسی سے تھا نا، کسی اور سے مانگا ہوتا تو شاید نہ پہنچتا، اسی سے مانگا، پھر اسی نے غائب سے راہیں بنائی۔ تو جب رشتہ ہو گیا تو لوگ کہتے تھے یہ منہ اور مسور کی دال، ایدا منہ ہے جرمنی والا، کیونکہ میں نے بغیر مرد کے 7-8 سال میں نے پاکستان میں گزارے، اور ان 7-8 سالوں میں نے کبھی ایک رنگ کے کپڑے نہیں پہنے تھے، میری شلوار اور ہوتی تھی، قمیض اور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور لیلن دی جُتی پائی ہوندی سی، اور اڈے رنگ والا برقع پایا ہوندا سی کہ میرا منہ سونا ہے تو لوگ مینوں غلط نظر نہ ویکھن۔ آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کا سہارا بنی ہیں۔ اس زمانے کی جو تلخیاں آپ نے سہی، جو باتیں سنی، جو پلیٹوں میں کھا کے گئے اسی میں چھید کیا، کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں کہتی ہوں اللہ ان کا بھلا کرے، اگر وہ چھید نہ کرتے تو شاید میں یہاں تک پہنچتی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے جب جب موقع ملتا ہے میں ان کا بھی بھلا سوچتی ہوں، میں ان کا بھی اچھا ہی چاہتی ہوں، بلکہ سب کے ساتھ میرے بہت اچھے ریلیشن ہیں، سب سے میں ملتی ہوں، دل کھول کے ملتی ہوں، کیا سابقہ ہیں اور کیا موجودہ ہے، سب کے ساتھ میں تو خوش باش ہوں، کیونکہ سے بھی ملتی ہیں، نہیں مطلب اس کے بہن بھائی اگر کہیں مل جاتے ہیں یا کسی محفل میں یا آگے پیچھے، تو میں نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ یہ میرے کوئی سابقہ ہے۔ اکثر محفلوں میں ملاقات ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے اکثریت جرمنی میں ہی ہوتی ہے، اور کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں کسی کی وفات ہے یا کوئی بیمار ہے، تو میں فون کر کے پتہ بھی لے لیتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے نا آپ کا وہ انسانیت ہے، اگر آپ میں انسانیت ہے، آزمائشیں ضرور آتی ہیں، خدا آپ کو ضائع نہیں کرتا، آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ نے بویا ہوا ہے، تو جب ہم ہی غلط بیج بونا شروع کر دیں گے، ہم آنے والی نسلوں کو کیا درس دیں گے؟ ہم کوئی درس نہیں دے سکتے اپنی نسلوں کو۔ جی تو میرے الحمدللہ سب کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں، جو کہ میرا خیال سے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ جی، جو لوگ چہرے کے اوپر بڑی پیاری سی مسکراہٹ رکھتے ہیں اور پنک پنک سی ان کی چکس ہوتی ہیں اور مسکراہٹ لیے پھرتے ہیں، وہ اندر سے بڑا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن زمانے کے سامنے وہ چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارا سا کمنٹ ان کے لیے، شاہدہ کے لیے تو آج ضرور بنتا ہے، ضرور بتائیے گا۔ اور ایک نعیم صاحب ہے، بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کا شعر میں نے لکھ کے رکھا ہوا، مجھے یاد بھی آ گیا، میں آپ کے ساتھ یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتا ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے، یوں ہی الجھا نہیں ہے پاؤں میرا، کوئی مجھ کو گرانا چاہتا ہے، برابر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے، نعیم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا، نعیم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ چاہیں گے ہم اجازت، اور جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، وہ آج جن کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، وہ آج ہم کو دائیں بائیں گرانا چاہتے ہیں۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے، کچھ ایسا چھوڑ جائے کہ پھر کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے آپ زندہ رہ جائیں۔ کہتی ہے ہمارے ساتھ خوبصورت شازیہ جو جرمن سے آئی ہوئی تھی، جنہوں نے ایسے ایک ہی تسبیح کے اندر سب کو پرو لیا، اور آج دنیا ان سے ملنے کو ترستی بھی ہے، بلکہ ان کا حال بھی پوچھتی ہے۔ جب یہ پاس سے گزرتی تھی، ایک وقت وہ بھی تھا کوئی ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، وقت ضرور بدلتا ہے، اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔